በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ተኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለምትፈተኑ ሁሉ ውጤታችሁን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ supplementary questions ከgrade 9 unit 4 ስለ stoichiometry ማለት ነው ተወሰኑ ጥያቄዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብረን እንስራ። ሁሌ እንደምታደርጉት ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ ጥያቄውን ሞክሩት፣ እኔ መልሱን ሰጣችኋለሁ። Alright. When a mixture of silver metal and sulfur is heated, silver sulfide is formed. So the question is, what mass of silver sulfide is produced from a mixture of 2 grams of silver and 2 grams of sulfur? And you are given the atomic mass of silver and sulfur, and the equation is written here. So ከ2 ግራም ሲልቨር እና ከ2 ግራም ሰልፈር ምን ያህል መጠን ያለው silver sulfide ይመረታል ነው ጥያቄው። So if you are given the amounts of two substances, you have to use the concept of limiting and excess reactants ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሁለት መጠን ያላቸው ሰብስታንሶች ከተሰጧቸው የትኛው ሊሚቲንግ እና የትኛው ኤክሰስ ሪአክታንት እንደሆነ መጀመሪያ መለየት አለባችሁ ማለት ነው። And you have to use the limiting reactant to calculate the amount of the product that is produced ማለት ነው። ምክንያቱም limiting reactant ማለት ነው ቶሎ የሚያልቅ the reactant that runs out first ማለት ነው, and it determines the amount of the product that is formed ማለት ነው. Therefore የመጀመሪያው ስቴፕ መሆን ያለበት ምንድነው ማለት ነው? የትኛው ሪአክታንት ሊሚቲንግ ሪአክታንት መሆኑ ዲተርሚን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ምን ያህል ፕሮዳክት እንደሚመረት በዛ ተመስርታችሁ መመለስ ይችላልላችሁ ማለት ነው። From the balanced chemical equation, it tells us that for every 16 moles of silver that we have, we need 1 mole of sulfur ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አፕሮች ማድረግ ይችላልላችሁ። የተሰጣችሁ አማውንት በማስ ስለሆነ ይሄን የተሰጣችሁ ማስ ወደ ሞል መቀየር ይችላልላችሁ። እነዚህ የተሰጡንን amounts of substances ወደ ሞል ቀይራቸዋለሁ ማለት ነው። So ሞል ማለት by definition mass over molar mass ነው። So mole of silver ስንት ይሆናል? 2 ግራም ሲካፈል ለ108 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ይሄ ሲካፈል 0.019 ሞል ይሆናል ማለት ነው። ሞል ኦፍ ሰልፈር አሁንም 2 ግራም ሲካፈል ሞላር ማስ ኦፍ ሰልፈር 32 ነው። ቢያንስ 32 የአንድ አተም ነው። በሞለኪል ስለሆነ ኤግዚስት የሚያደርገው we have to multiply this by 8 ማለት ነው። ስለዚህ 256 ግራም ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው። 0.008 ማለት ነው ሞል። ስለዚህ once we converted the given mass into mole, now it's very easy to compare the moles of this substance. So the balanced chemical equation from the balanced chemical equation, for every 16 moles of silver and mole of sulfur molecule ያስፈልገናል። አሁን አንዱን ተወስዱና ከዛ በኋላ you will calculate the amount
that is needed ማለት ነው ከዛ ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ I will take for example ይሄን በወስደው 0.008 moles of sulfur ካለኝ ምን ያህል ሞል ኦፍ ሲልቨር ያስፈልገኛል የሚለውን ካልኩሌት አደርጋለሁ ማለት ነው so 0.128 moles of silver are needed ማለት ነው ስለዚህ 0.008 mole of sulfur molecule ካለን ምን ያህል amount of silver ያስፈልገናል 0.128 mole of silver ያስፈልገናል ግን ምን ያህል አለን ያለን ግን 0.019 ይሄን ያህል ነው ያለን so 0.019 ከ0.128 ያነሰ ነው ስለዚህ ቶሎ የሚያልቀው የትኛው ነው ማለት ነው ሲልቨር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲልቨር ሊሚቲንግ ሪአክታንት ይባላል ማለት ነው and sulfur ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው excess reactant ነው so from the balanced chemical equation አሁንም 16 mole of silver አሁን silver ስለሆነ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ይሄን ሰብስታንስ ተጠቅመን ነው አሁን ምን ያህል ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ እንደሚሆን ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው ምን ያህል mole of silver sulfide is formed 8 moles of silver sulfide is formed if we have 0.19 moles of silver ምን ያህል silver sulfide produce ይሆናል so criss-cross እናደርጋለን ማለት ነው so ይሄ ስንሰጠናል 0.0095 moles of silver sulfide is produced ይሄ በሞል እኛ ግን የተጠየቅነው በማስ ስለሆነ ይሄን ወደ ማስ እንቀይረዋለን ማለት ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ ማስ ማለት ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ሞል ስንት ነው 0.0095 ነው ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ኦፍ ሲልቨር ሰልፋይድ የሲልቨር ሰልፋይድ ሞላር ማስ ይሄን በሁለት እናባዛዋለን 108 በሁለት 216 ነው ሲደመር 32 ስንት ይሆናል 842 ስለዚህ በ248 ግራም ፐር ሞል እናባዛዋለን ስለዚህ ሞል በሞል ይጣፋል ይሄ ካልኩሌት ስናደርገው 2.356 gram of silver sulfide is produced from the above reaction እንላለን ማለት ነው 2.356 is close to this ማለት ነው ምክንያቱም ስላጠጋጋሁት ነው ቅድም እንዳያችሁት ግን እንደዚህ አድርጋችሁ ነው አፕሮች የምታደርጉት ማለት ነው if 2.6 gram of potassium chlorate is heated what volume of oxygen will be collected at STP the reaction for the decomposition of potassium chlorate is given below so the decomposition of potassium chlorate produces potassium chloride and oxygen ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው what volume of oxygen will be collected at STP 2.6 gram of potassium chlorate decompose ከሆነ ወይም ሂት ከሆነ ምን ያህል የኦክሲጅን መጠን በቮሊዩም ነው አሁን እዚህ ጋር መጠኑ በቮሊዩም ነው የሚገለጸው ይሰበሰባል at STP ነው የተባለው have to remember that at standard STP ማለት standard temperature and pressure ማለት ነው
at STP 1 mole of any gas. So at STP 1 mole of any gas occupies 22.4 liters. And mole of any gas at standard temperature and pressure 22.4 ሊትር ይይዛል። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው 2.6 ግራም ሂት ብናረግ ምን ያህል ቮሊዩም ኦፍ ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ይሆናል? ሶ ቀላሉ አሁንም የተሰጠን ማስ ወደ ሞል እንቀይረውና ከዛ በኋላ ለተሰጠን ሞል ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ይሆናል ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያገኘነው ሞል በ22.4 በማባዛት ወደ ቮሊዩም እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልኩት ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የፖታሺየም ክሎሪን and oxygen ሞላር ማስ ይሰጣቸዋል ወይም አቶሚክ ማስ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አቶሚክ ማስ or molar mass of potassium chloride ካልኩሌት እናደርግ። የፖታሺየም 40 ነው፣ ክሎሪን 35.5፣ ኦክሲጅን 16 ሲባዛ 3 48። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0.5 321 123 ግራም ፐር ሞል ነው ማለት ነው። ሶ ማሱ ስንት ነው? 2.6 ግራም ነው ኦቨር 123.5 ግራም ፐር ሞል። ሶ ይህን ሶልቭ ስናደርግ .0.021 ሞል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2.6 ግራም ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት ማለት 0.021 ሞል ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ሞል ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት ዲኮምፖዝ ከሆነ ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ይሆናል ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። Alright, so from the balanced chemical equation, for every 2 moles of potassium chlorate ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ያደርጋል? 3 moles of oxygen are produced. 0.021 ሞል ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን እናገኛለን? ከዚህ ቆርጥ ስለዚህ እንዴት ይሆናል? 0.021 ሲባዛ በ3 ኦቨር 2 እንደማለት ነው። ይሄን ሶልቭ ስናደርግ ምን እናገኛለን? 0.0315 moles of oxygen are produced. ስለዚህ ጠቅነው ግን በቮሊዩም ስለሆነ ይሄን amount of mole ወደ ቮሊዩም መቀየር አለብን። And we know that at standard temperature and pressure 1 mole of any gas occupies 22.4 ብለናል። ስለዚህ and mole of any gas, in this case oxygen 22.4 ሊትር ይይዛል ካልን 0.0315 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ምን ያህል ቮሊዩም ይይዛል? ስለዚህ በ22.4 ማባዛት ማለት ነው ስንት ይሰጠናል? 0.71 liters of oxygen. 0.71 liter of oxygen will be collected at STP ማለት ነው። So the answer is C ማለት ነው። Suppose that 5 moles of hydrogen and 3 moles of oxygen gas are supplied in the reaction used to produce water. How many moles of water are produced? ስለዚህ ውሃ ለማምረት ጥቅም ላይ የሚውል 5 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን እና 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጋዞች
ቀርበዋል እንበል። ስለዚህ ጠየቅነው ምንድነው ምን ያህል ሞል ኦፍ ውሃ ይፈጠራል። ስለዚህ አሁንም የሊሚቲንግ እና የኤክሰስ ሪአክታንት ኮንሰፕት አለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን መሆን ያለበት we have to determine which substance or reactant is the limiting reactant and which reactant is the excess. ከዛ በኋላ we'll use the limiting reactant to calculate the amount of the product ማለት ነው. In this case water ይሆናል ማለት ነው. so ይሄ በሞል ስለሆነ ምንም ሌላ መቀየር አያስፈልገንም. so from the balanced chemical equation it tells us that for every 2 moles of hydrogen that we have 1 mole of oxygen is needed. ስለዚህ አንዱን ፒክ ማለት ነው either hydrogen or oxygen. ስለዚህ እኔ ቀላሉ I think አንዱ መውሰድ ነው 5 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ያስፈልገናል? ስንት ይሆናል? 2.5 moles of oxygen are needed to react with 5 moles of hydrogen ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ካለን 2.5 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ያስፈልገናል። ግን ምን ያህል ነው ያለን ማለት ነው? 3 moles of oxygen ያለን። ስለዚህ 3 ከ2.5 ስለሚበዛ ኦክሲጅን ምንድነው ማለት ነው? ኤክሰስ ነው ማለት ነው። or አሁንም for every 2 moles of hydrogen 1 mole of oxygen is needed ብለናል። say አሁን 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ያስፈልገናል ብለን እናስባለን። ካልኩሌት እናድርግ። ስንት ይሆናል? ካልኩሌት ስታደርጉ 6 moles of hydrogen are needed. 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ካለን 6 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ያስፈልገናል። ግን ምን ያህል ነው ያለን? 5 ነው ያለን። ስለዚህ 5 ያለው ቶሎ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። 6 ነበር የሚያስፈልገን we have only 5 moles of hydrogen and therefore hydrogen is the limiting reactant in this reaction ላለ ማለት ነው። therefore hydrogen is the limiting reactant እንላለ ማለት ነው። ስለዚህ remember ሁሉ ጊዜ limiting reactant is the one that determines the product ማለት amount of productችን determine የሚያደርገው limiting reactant እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም this reactant runs out first ቶሎ የሚያልቀው ስለዚህ ቶሎ ካለቀ ሪአክሽኑ ያቆማል ማለት ነው። ለዚህ ነው የፕሮዳክት አማውንት በዚህ ላይ የሚመሰረተው ማለት ነው። from the balanced chemical equation for every 2 moles of hydrogen that we have 2 moles of water are produced. ስለዚህ limiting reactant to hydrogen ስለሆነ ነው እዚህ ጋር እየወሰድኩት። ስለዚህ 5 moles of hydrogen ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ water produce ይሆናል? so 5 moles of hydrogen ሲባዛ 2 moles of water over 2 moles of hydrogen. mole of hydrogen by mole of hydrogen 2 by 2 says what remains is 5 moles of water. ስለዚህ መልሱ ስንት ይሆናል? ይሆናል ማለት ነው። potassium nitrate is decomposed into potassium nitrite and oxygen according to the following balanced chemical equation. ስለዚህ ጋር እንደምትመለከቱት potassium nitrate decompose ሲሆን potassium nitrate እና oxygen produce ያደርጋል። now how many moles of potassium nitrate must be decomposed in order to produce 9 moles of oxygen gas? ስለዚህ ምንድነው የጠየቅነው? 9 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ለማምረት እንደማለት ነው። ምን ያህል ፖታሲየም ናይትሬት
ዲኮምፖዝ መሆን አለበት ወይም መበስበስ ማለት ነው ዲኮምፖዝ ወይም መሰባበር አለበት 9 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን እንዲመረት ማለት ነው ስለዚህ this is very easy already አሁን አማውንት የተገለጸው በሞል ነው ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ምን እንደሚነግረን for every 2 moles of potassium nitrate ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ናይትሬት ፖታሺየም ናይትሬት ማለት ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ይሄ ነው ናይትሬት ይሄ ነው NO2 እሱ እንዳያሳስታችሁ ትንሽ ጥንቃቄ መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ for every 2 moles of potassium nitrate 1 mole of oxygen produce ያደርጋል የተጠየቅነው 9 moles of oxygen እንዲመረት ምን ያህል amount of potassium nitrate ዲኮምፖዝ መሆን አለበት ወይም መበስበስ አለበት ነው ጥያቄው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርግ ስንት ይሆናል 18 moles of potassium nitrate must decompose in order to produce 9 moles of oxygen so the answer is C 3.6 gram of magnesium metal reacted completely with pure nitrogen in a closed container to give 5 gram of a compound what is the formula of this compound በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው 3.6 ግራም ማግኔዥየም ሜታል ከንጹህ ናይትሮጅን ጋር ሙሉ ለሙሉ ሪአክት አድርጎ 5 ግራም ኦፍ a compound produce ቢያደርግ ወይም ቢሰጥ የዚህ compound formula ምንድነው ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው completely react ስላደረገ remember law of conservation of mass ምንድነው የሚለን mass of reactant እና mass of product እኩል ነው ስለዚህ mass of product ስንት ነው 5 ነው mass of magnesium ስንት ነው -3.6 gram ስለዚህ ምን ያህል mass of nitrogen አለ ማለት ነው 1.4 gram of nitrogen react አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢምፒሪካል ፎርሙላ እንፈልጋለን ማለት ነው ማግኔዥየም ሞሉን መጀመሪያ 3.6 gram over 24 gram per mole 0.15 nitrogen 1.4 gram over 14 gram per mole 0.1 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሞል ሬሽዮ ነው ስለዚህ ትንሽ የትኛው ነው ትንሹ አማውንት የናይትሮጅን ስለሆነ ይሄን በ0.1 ሞል ይሄንም በ0.1 ሞል ታካፍላላችሁ ስለዚህ የማግኔዥየም እንደሆነ ማለት ነው 1.5 የናይትሮጅን ደግሞ 1 ይሆናል ማለት ስለዚህ 1.5 የሚባል ስለሌለ ሁለቱንም ሆል ነምበር እንዲመጣ በስንት ማባዛት አለብን በሁለት ማባዛት አለብን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ማግኔዥየም 3 ይሆናል ናይትሮጅን ደግሞ 2 ስለዚህ ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው magnesium 3 in 2 ይሆናል ማለት ነው so this is the empirical formula for the compound ማለት ነው so the answer is A ማለት ነው how many grams of glucose are present in 18 gram sample of glucose በ18 የግሉኮዝ ናሙና ውስጥ ስንት moles of glucose ይገኛሉ ነው ጥያቄ so ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው ብለናል መጀመሪያ ሞላር ማስ ኦፍ ግሉኮዝ ካልኩሌት እናድርግ C6
H12O6 ስለሆነ C ሞላር ማስ ስንት ነው? 12 ሲባዛ በ6 72 H አንድ ነው ስንት አለን? 12 ኦክሲጅን 16 ሲባዛ በ6 96 ይህን ሲደመር 0.18 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ሞላር ማሱ 180 ግራም ነው ማለት ነው። ማሱ ስንት ነው? 18 ግራም ኦቨር ሞላር ማሱ 180 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ግራም በግራም 0.1 ሞል ኦፍ C6H12O6 are present እንላለን ወይም ይገኛል ማለት 0.1 ሞል ኦፍ ግሉኮዝ is present ማለት so the answer is C. 5 gram of sulfur dioxide is actually formed from the reaction of 10 gram of oxygen with sufficient sulfur. What is the percentage yield of sulfur dioxide? 5 gram of sulfur dioxide ከ10 ግራም ኦክሲጅን እና በቂ ሰልፈር ጋር ሪአክት አድርጎ ከተፈጠረ የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፐርሰንቴጅ መቶኛ ምርት ምን ያህል ነው ጥያቄ። ስለዚህ remember percent yield ማለት ምን ማለት ነው? actual yield over theoretical yield times 100 ነው ማለት ነው። so theoretical ምንለው the maximum amount that can be produced ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልኩሌት የምናደርገው ከኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። actual ደግሞ something that we measure in lab ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በዚህ ጥያቄ መሰረት 5 ግራም ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ምንድነው ማለት ነው? actual yield ነው ማለት ነው። so theoretical yield ካልኩሌት የምናደርገው ከ10 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ምን ያህል amount of sulfur dioxide እናገኛለን ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። actual yield ግን ቅድም እንዳልኩት it's the amount that you measure in lab ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠር አድርገን የምናገኘው ስለሆነ 5 ግራም ምን ይሆናል? 5 ግራም ሰልፈር ዳይኦክሳይድ actual yield ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽን ስንጻፍ sulfur plus oxygen produces sulfur dioxide ስለዚህ ባላንስድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንደሰራ ነው ይሄን ወደ ሞል እንቀይረው እስቲ። ስለዚህ ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ ማሱ 10 ግራም ነው ኦቨር 32 ግራም ፐር ሞል ካልኩሌት ስናደርገው ይሄን 0.3125 ሞል። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚነግረን? 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን produces 1 ሞል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ። so 0.3125 ሞልስ ኦፍ ኦክሲጅን ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይሆናል ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ 0.3125 ሞልስ ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ አር ፕሮዲዩስ። ይሄ በሞል ነው። አሁን ይሄን ወደ ማስ መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ማለት ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ማለት ነው። ሞሉ 0.3125 ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የሰልፈር 32 የኦክሲጅን 2 ስላለን ያው 16 ሲባዛ 2 32 ያው 64 ይሆናል። 64 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ሞል በሞል ይጣፋል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 ግራም 20 gram of sulfur dioxide. Says 20 gram of sulfur dioxide could have been obtained. So this is the maximum amount
that can be obtained from 10 gram of oxygen ግን እኛ ያገኘነው ምን ያህል ነው 5 ግራም ነው ማለት ስለዚህ ማግኘት ይቻል የነበረው ይሄን ያህል ነው እኛ ያገኘነው ግን 5 ግራም ስለዚህ percent yield ምን ነው ማለት ነው percent yield will be actual over theoretical times 100 እናደርጋለን actual ስንት ነው 5 gram ነው over theoretical 20 gram times 100 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 25% ይሆናል ማለት ነው so the answer is A ማለት ነው ammonia can be synthesized commercially from hydrogen and nitrogen according to the following balanced chemical equation if an excess nitrogen is reacted with 3.41 gram of hydrogen how many liters of ammonia can be produced at STP ስለዚህ አሞኒያ ከሃይድሮጅን እና ከናይትሮጅን ፕሮዲዩስ ይሆናል ሶ ከመጠን በላይ ያለው ናይትሮጅን ከ3.48 ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ሪአክት ቢያደርግ በኤስቲፒ ምን ያህል ሊትር አሞኒያ ሊፈጠር ይችላል ወይም በኤስቲፒ ምን ያህል ሊትርስ ኦፍ አሞኒያ ሊፈጠር ይችላል ነው ጥያቄ ስለዚህ አሁንም ቀደም እንዳደረግነው የተሰጠን አማውንት ወደ መቀየር ነው የሚቀለው ወደ ሞል ስለዚህ remember ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ ማሱ 3.41 ግራም ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው ስለዚህ diatomic molecule ስለሆነ 1 times 2 is 2 gram per mole ማለት ነው ግራም በግራም ስለዚህ 1.705 moles of hydrogen is equivalent to 3.41 gram ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያህል ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አለ balanced chemical equation ምንድነው የሚነግረን the balanced chemical equation tells us what for every 3 moles of hydrogen how many moles of ammonia are produced 2 moles of ammonia are produced so if you have 1.705 moles of hydrogen how many moles of ammonia are produced in solve argacho 1.137 moles of ammonia is from 1.705 moles of hydrogen ይሄ በሞል ነው ቀደም ብለናል so 1 mole of any gas so in this case ammonia ምን ያህል volume occupy ያደርጋል ብለናል 22.4 liters 1.137 moles of ammonia ምን ያህል volume ይይዛል 25.5 liters of ammonia can be produced from 3.41 gram of hydrogen so the answer is B ማለት ነው 12 gram of ozone and 6 gram of nitric oxide are mixed and react to completion as shown below ስለዚህ ኢኩዌሽኑ እዚህ ጋር ተሰጥቷል now we are asked to calculate the number of moles of the excess reactant that remain unreacted 12 gram ozone እና 6 gram nitric oxide react አድርገው ፕሮዳክት ይሰጣሉ አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድነው react ሳያደርግ የቀረው የሪአክታንት መጠን በሞል ምን ያህል ነው ጥያቄ ስለዚህ ምን ማለት ነው መጀመሪያ የትኛው reactant ነው ሊሚቲንግ የሚለውን መጀመሪያ ዲሳይድ እናደርጋለን ከዛ በኋላ የሪአክት ሳያደርግ የቀረው unreacted amount ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው alright ስለዚህ የተሰጠን amount በሞል ኤክስፕረስ ማለት ስለዚህ 12 gram ozone ማለት
በሞል ስንገልጸው ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ ማሱ 12 ግራም ነው ኦቨር የኦዞን ሞላር ማስ 16 ጊዜ 3 48 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 0.25 ሞል ነው ማለት ነው። ይሄ የኦዞን ነው። የናይትሪክ ኦክሳይድ ደግሞ ሞል ኦፍ ናይትሪክ ኦክሳይድ ደግሞ ማስ 6 ግራም ኦቨር የናይትሮጅን 14 ኦክሲጅን 16 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ኦቨር 30 ግራም ፐር ሞል ስለዚህ ስንት ይሆናል 0.2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ወይም ናይትሪክ ኦክሳይድ ማለት። ስለዚህ አሁን ሞልን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ኬሚካል ኢኩዌሽን ምን እንደሚነግረን for every 2 moles of ozone ምን ያህል ሞል ኦፍ ናይትሪክ ኦክሳይድ ያስፈልገናል 4 moles of nitric oxide is needed. ስለዚህ አንዱን መውሰድ ነው either የኦዞን መውሰድ or የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ መውሰድ ወይም ናይትሪክ ኦክሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ 0.2 ሞል ኦፍ ናይትሪክ ኦክሳይድ ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ ኦዞን ያስፈልገናል የሚለውን እንፈልጋለን። ስለዚህ ስንት ይሄ ካልኩሌት ስታደርጉ 0.1 moles of ozone are needed that react with 0.2 mole of nitric oxide ማለት ይሄን ያህል ሞል ኦፍ ኦዞን ያስፈልገናል። ግን ምን ያህል ኦዞን ያለን 0.25 ስለዚህ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ማን ነው ማለት ነው therefore the limiting reactant is 1 nitrogen monoxide ወይም nitric oxide is the limiting reactant ማለት ስለዚህ ኦዞን ምንድነው ማለት ነው ኦዞን excess reactant ነው ማለት so ምን ያህል ነው የተሰጠን በሞል ቅድም ያገኘነው ሞል 0.25 ሞል ኦፍ ኦዞን ያለን ግን የሚያስፈልገን ያልነው ስንት ነው የሚያስፈልገን 0.1 ነው ማለት so ስንቀንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው 0.5 and mole of ozone remains unreacted ማለት ስለዚህ ሪአክት ሳያደርግ የሚቀረው የኦዞን መጠን በሞል ሲገለጽ ስንት ነው 0.15 ይሆናል ማለት ነው so the answer is D ማለት ነው given the following balanced chemical equation for the reaction between iron and oxygen to produce iron 3 oxide how many grams of iron 3 oxide are produced when 32 grams of iron reacts with sufficient amount of oxygen ስለዚህ እዚህ ጋር አይረን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ አይረን 3 ኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ያደርጋል 32 ግራም አይረን ከበቂ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት ቢያደርግ ምን ያህል ግራም ኦፍ አይረን 3 ኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይሆናል ወይም ይመረታል ነው ጥያቄ ስለዚህ አሁንም ይሄን አማውንት ኦፍ አይረን ወደ ሞል መቀየር ማለት መጀመሪያ ቀላሉ ስቴፕስ ስለዚህ ወደ ሞል ስንቀይር ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ማለት ስለዚህ 32 ግራም ኦቨር የአይረን ሞላር ማስ 56 ግራም ፐር ሞል ግራም በግራም ስንት ይሆናል 0.57 ሞል ስለዚህ 32 ግራም ኦፍ አይረን ማለት 0.57 ሞል ኦፍ አይረን ማለት ነው so balanced chemical equation እንደሚነግረን for every 4 moles of iron 2 moles of
iron 3 oxide is produced. So 0.57 moles of iron ካለን ምን ያህል ሞል ኦፍ iron 3 oxide ፕሮዲውስ ይሆናል? 0.286 moles of iron 3 oxide is produced. ይሄ በሞል ነው የተጠየቅነው፣ ግን በማስ ስለሆነ ማስ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ማለት ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ማለት ነው። የአይረን 3 ኦክሳይድ ሞላር ማስ ስንት ነው? 56 ጊዜ 2 112 ማለት ነው። ኦክሲጅን 48 ሰው ሲደመር 160 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ሞል ስንት ነው? 0.286 ይሄ ሞል ነው ሲባዛ 160 ግራም ፐር ሞል፣ ሞል በሞል። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 45.7 gram of iron 3 oxide is produced from the above reaction. So the answer is D.